అందరికీ నమస్కారం. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రేక్షకులకు కార్తీక మాస శుభాభివందనాలు. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్వహించిన కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన రాజమహేంద్రవరం మహిళామణులకు, ముఖ్య అతిథులకు, ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఆంధ్రుల సాంస్కృతిక నగరి రాజమహేంద్రవరం తెలుగు వారికే కాదు యావత్ భారతావనికే మహాపుణ్యక్షేత్రం ఈ రాజమహేంద్రవరం. వేదంలా ఘోషిస్తుందంట గోదావరి, అమరధామంలా బాసిల్లుతుందంట రాజమహేంద్రవరం. తీర్థయాత్రికులకు ఆలయ దర్శనాల వరం ఈ రాజమహేంద్రవరం. ఎంత వర్ణించినా అక్షర శక్తికి చాలనంతటి పరమ పావన ఆధ్యాత్మిక చరితల నగరి రాజమహేంద్రవరం. ఈరోజు ఈ గోదావరి ఒడ్డున ఈటీవీ నిర్వహిస్తున్న కార్తీక దీపోత్సవానికి వచ్చేసిన వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని సమర్పించేవారు ఫ్రీడమ్ ఫిజికల్లీ రిఫైన్డ్ రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ సమర్పించు కార్తీక దీపోత్సవం పవర్డ్ బై బ్రిడ్జ్ కౌంటీ రాజమహేంద్రవరం, లేపాక్షి రైస్, రాకీ ఎవెన్యూస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శశి విద్యా సంస్థలు వేలువెన్ను, గోపురం పసుపు కుంకుమ, తిరుమల విద్యా అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ తిరుమల విద్యా సంస్థలు రాజమహేంద్రవరము, డేఫ్నీ సివిల్స్ అకాడమీ రాజమహేంద్రవరము, రేడియన్స్ రియల్ హెయిర్, శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫైనాన్స్ రాజమహేంద్రవరము, వైభవ్ జ్యువెలర్స్, ప్రగతి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్, అల్టురిమా ఇన్ఫ్రా, శ్రీ సత్యదేవ నర్సరీ కడియపులంక, బీజాపురి గ్రూప్ రాజమహేంద్రవరము, డివోషనల్ పార్ట్నర్స్ శ్రీ విజయదుర్గ నర్సరీ కడియపులంక, అపర్ణ జూట్ అండ్ పూజా స్టోర్స్ విజయవాడ, ఏస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె, హాస్పిటాలిటీ పార్ట్నర్ రివర్ బే రిసార్ట్స్ రాజమహేంద్రవరం, ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు. ఇక ముందుగా పంద్రి మహాదేవుని వేద పాఠశాల విద్యార్థులు వేద పఠనం చేస్తారు. గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. గణాన్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम्. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु. श्रीमहागणपत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः. नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः. यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः. शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया. याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी. तयानस्तनुभाषन्दमया गिरिशन्दाभिजागसीभिः. यामिषं गिरिशन्दहस्ते बिभर्ष्यस्तवे. शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगतो. शिवेन वचसा भागिरिषाच्छावदामसि. यथा नः सर्वविद्जगदयक्ष्मगो सुमना असतो. अध्यवोजदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषको. अनेकुश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः. असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रः सुमङ्गलः. ये क्षेमागो रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रसो वैशागुंहेण जीमहे. असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः. उदैनं गोपा अदृशन्नुदहार्यः. उदैनं विश्वा भूतानि सदृश
अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्रियोर्याम् याश्च देहस्त इषवः परादा भगवो वपा अवदत्यधमुस्वगुं सहस्राक्षसतेषु ते निशीर्यशल्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विज्ञम् धनुः कपर्दिनो विशल्यो वानवागुं उता अनेसन्नस्येष वाभुरस्य निषङ्गभिः या ते हेतिर्मे पुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्मयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानाताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तो विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिषीमते पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय यक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते भक्तीनां पतये नमः सत्त्वनां पतये नमः ग्रामे अन्धदस्पदे दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चना ममतो या ते रुद्रशिवा तनोः शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागो रुद्राय तमसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कुरधि क्षयद्वीराय विधेमते यच्छञ्जयोश्च मनुराजिते पिता तदस्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानोऽर्भकम् मानवुक्षन्तमुतमानवुक्षितम् मानवधेः पितरम् मोतमातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्णुन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्नमुतपूरुषध्ये क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधिजदेव प्रोह्यथा च नः शर्म यच्छद्विवरुहाः स्तुहे श्रुतम् गर्तसरम् युवानम् मृगन्न भीममुपहत्रुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्वपरिद्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवद्भ्यस्तनुष्वमेघस्तो गायतनयाय मृडया मेढस्तमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्षायुधन्निधाय कृत्तिम् वसानासर्पिनाकम् बिभ्रदागही त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. కాటన్ దొర తెల్ల దొర అయినా చల్లని చూపుతో ఉధృత గోదావరికి ఆనకట్టలు కట్టి పొలాల దాహాన్ని తీర్చి గోదావరిని తీర్చిదిద్ది రైతన్నల పాలిట భగీరథుడయ్యాడు. పాపికొండల వంపు సంపుల్లోంచి పారే గోదావరి గలగలలు రేలా రేలా అంటూ గిరిజన గీతాలు పాడుతున్నాయి. ఇంతటి రమ్యమైన దివ్యమైన రాజమహేంద్రవరంలో నిర్వహించిన ఈ కార్తీక దీపోత్సవానికి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయటానికి కొంతమంది ప్రముఖులు విచ్చేశారు. వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానించుకొని వారితో జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుందాం. రాజమహేంద్రవరం నగర మేయర్ శ్రీమతి పంతం రజనీ శేషసాయి గారిని గౌరవప్రదంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరియు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి హోంమంత్రి వర్యులు శ్రీ నిమ్మకాయల చినరాజప్ప గారిని సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారిని గౌరవప్రదంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరియు శాసనమండలి సభ్యులు శ్రీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారిని వేదికపైకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మరియు రాజమహేంద్రవరం గ్రామీణ శాసనసభ్యులు శ్రీ గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి గారిని గౌరవప్రదంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే రాజమహేంద్రవరం నగర జిల్లా అదనపు ఎస్పీ శ్రీ ఆర్ గంగాధర్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త సభా సామ్రాట్ శ్రీ చిర్రావూరి గారిని గౌరవప్రదంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాం. उद्दीप्यस्वजातवेदो भग्नं निर्वृतिं मम पशोगश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा ॐ यस्ते मन्यो विधत्वज्रदायकतः वोजः पुष्यते विश्वमानुषको साह्यामदा समार्यन्त्वया आजुजातः स्कृतेन सहस्रदा मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासदेवो मन्युरोहोता वरुणो जातवेदाः मन्युं विषयेरते मानुषेर्या. తూర్పు గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ సిహెచ్ అరుణ్ కుమార్ గారిని గౌరవప్రదంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన్యో తపసస్తవేయాన్ తపసా యుజావిజహి శత్రూనులో అమిత్రః వృత్రః దస్యుః చ విశ్వావసూన్యాభరాత్వన్నః त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजा स्वयंभूर्भामो अभिमानिषाः विश्वजर्षणिस्तः वानस्मान् स्वोजः पृतनासुधेः अभागस्तनन्नपरेदोऽस्मिदभग्नत्वादविषस्य प्रणयः तन्त्वा मन्यो अक्रतुर्जेलाहं स्वादतनुर्बलदेयाय मेः अयं ते अस्युपमे सर्वाङ्गदेवसहुरे विश्वधायः मन्यो वज्रन्नभिमामववृत्सहना वदस्यो नृतपोऽध्यापेः अभिप्रेः दक्षिणतो भवामेधा वृत्राणि जङ्घना बभूरि जुहोमिनेधुर्मध्वो अग्रमुभावपांशु प्रथमाभिभावा वयामन्यो सरधमारुजन्तो हर्षमाणादो धृजतामरुत्वः दिक्मेषव आजुधा संजिषाना अभिप्रयं तु नरो अग्निरूपाः अग्निरेव मन्यो त्रिशतसहस्रतेनानेर्नः सहुरे भूतयेधि हत्वा यशत्रून् विभजस्व वेदवोजो विमानो विमृधो नुदस्मात् सहस्वमन्यो अभिमातिमस्मे रुजन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि शत्रून् उग्रन् देवाजो नन्वारुरुद्धे वसे वसन्नयस एकजत्वम्. लक्ष्मीनारायणस्वरूपदीपदेव्यै नमः. कार्तीकदामोदरस्वरूपदीपदेव्यै नमः.
अद्य पूर्वोक्त एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमान् गोत्रः भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य चन्द्राजपनामधेयस्य यजमानस्य सह कुटुम्बस्य संगलगोत्रोद्भवस्य मुरलीमोहन नामधेयस्य धर्मपत्न्याः यजमानस्य सह कुटुम्बस्य नागेश्वरगोत्रोद्भवस्य गंगाधर नामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः सह कुटुम्बस्य श्रीपालगोत्रोद्भवस्य कुण्डलराव नामधेयस्य यजमानस्य सह कुटुम्बस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य अरुण कुमार नामधेयस्य यजमानस्य सह कुटुम्बस्य बुर्जालगोत्रोद्भवस्य बुच्चैरेड्डी नामधेयस्य बुच्चै चतुर्नामधेयस्य यजमानस्य सह कुटुम्बस्य नागुलगोत्रोद्भवस्य अप्पाराव नामधेयस्य वीरराघवम्म यजमानस्य सह कुटुम्बस्य श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य कृष्णकिशोर शर्मा नामधेयस्य यजमानस्य सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्याभयायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं कार्तीक महापर्वणि प्रदोषकाले शनित्रयोदशी महापर्वणि कार्तीक दामोदर स्वामी देवता प्रीत्यर्थम् अन्योन्य सुवासिनीभ्यः मध्ये विशेषतः कार्तीक दीप महोत्सवांगत्वेन यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। आ पुष्पाలను కళ్ళకద్దుకొని స్వామి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। అందరూ కూడా విశ్రాంతి తీసుకోండి। జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులందరికీ ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కృతజ్ఞత అభివందనాలు। ఫ్రీడమ్ ఫిజికల్లీ రిఫైన్డ్ రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ సమర్పించు కార్తీక దీపోత్సవం పవర్డ్ బై బ్రిడ్జ్ కౌంటీ రాజమహేంద్రవరం లేపాక్షి రైస్ రాఖీ అవెన్యూస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ శశి విద్యా సంస్థలు వేలివెన్ను గోపురం పసుపు కుంకుమ అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ తిరుమల విద్యా సంస్థలు రాజమహేంద్రవరం దేఫ్నీ సివిల్స్ అకాడమీ రాజమహేంద్రవరం రేడియన్స్ అడ్వాన్స్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ రాజమహేంద్రవరం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫైనాన్స్ రాజమహేంద్రవరం వైభవ్ జ్యువెలర్స్ ప్రగతి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్ అల్సూరిమా ఇన్ఫ్రా శ్రీ సత్యదేవ నర్సరీ కడియపులంక బీజాపూరి గ్రూప్ రాజమహేంద్రవరం బొమ్మన రాజకుమార్ రాజమహేంద్రవరం డివోషనల్ పార్ట్నర్స్ శ్రీ విజయదుర్గ నర్సరీ కడియపులంక అపర్ణ జూట్ అండ్ పూజా స్టోర్స్ విజయవాడ ఏఎస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె హాస్పిటాలిటీ పార్ట్నర్ రివర్ బే రిసార్ట్స్ ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు। ఉదయించిన సూర్యుడిలా ప్రకాశించువాడు దేవతలను అలాగే రాక్షసులను తన అధీనములో ఉంచుకున్నవాడు ప్రమద గణములకు అధిపతి అయినవాడు సర్వ ఐశ్వర్య సంపన్నుడు అయిన విఘ్నేశ్వరుడు ఈ రోజు మనం నిర్వహించుకున్న ఈ కార్తీక దీపోత్సవాన్ని శుభప్రదం చేయాలని వేడుకుంటూ మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు ఇప్పుడు విఘ్నేశ్వరుని పూజను ప్రారంభిస్తారు। అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని గణపతిని మనస్సులో స్మరించండి। ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః। ఓం విఘ్న వినాయకాయ నమః। ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః। అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని గణపతిని ధ్యానం చేసి నేను చెప్పినటువంటి శ్లోకం చెప్పండి అందరూ కూడా। గజాననం అందరూ కూడా బిగ్గరగా చెప్పాలమ్మా। గణపతికి చెవులు చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి। మనం చెప్పేటువంటి ఎంత ఆర్ద్రతతో చెప్తామో స్వామి స్వీకరిస్తాడు। నన్ను ఎవరబ్బా తలుస్తున్నారు అని చెప్పి స్వామి వచ్చి మీ పూజ దగ్గర కూర్చుంటాడు। ఆయన ఆ పూజ దగ్గర కూర్చుంటే ఆ పూజ అంతా కూడా దిగ్విజయంగా జరుగుతుంది, చాలా వైభవోపేతంగా జరుగుతుంది। కాబట్టి అందరూ కూడా బిగ్గరగా ముక్త కంఠంతో స్వామిని స్మరించండి అందరూ కూడా। గజాననం భూతగణాధిసేవితం కపిత్థజంబూ ఫలసార భక్షణం ఉమాసుతం శోక వినాశకారణం నమామి విఘ్నేశ్వర
పాదపంకజం మహాగణపతయే నమః. అందరూ కూడా మీకు ఇచ్చినటువంటి వాటర్ బాటిల్ మూత తీసి ఆ బాటిల్ని ఎడమ చేతితో పట్టుకొని కుడి చేతితో ఒక చుక్క నీళ్లు తీసుకొని శిరస్సును ప్రోక్షణ చేసుకుని అందరూ కూడా ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతో వివా యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం శుభాభ్యంతరశ్రుణి. అందరూ కూడా అదే మాదిరిగా 3 సార్లు కుడి చేతిలో నీళ్లు వేసుకొని నీళ్లు స్వీకరించాలి. 3 స్వాహాంతో స్వీకరించాలి అందరూ కూడా. ఓం అనంతాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం అందరూ కూడా చేయి కడుక్కోవాలమ్మా. గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, ఓం త్రివిక్రమాయ నమః, ఓం వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, ఓం పద్మనాభాయ నమః, ఓం దామోదరాయ నమః, ఓం సంకర్షణాయ నమః, ఓం వాసుదేవాయ నమః, ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః, ఓం అనిరుద్ధాయ నమః, ఓం పురుషోత్తమాయ నమః, అథోక్షయాయ నమః, ఓం నారసింహాయ నమః, ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, ఓం హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః, శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. అందరూ కూడా మీ దగ్గర అక్షతలు తీసుకొని వాసన చూసి ఎడమ పక్కగా వేసేయండి. అందరూ కూడా అంగుళ్యాగ్రైర్నాసికాఢ్యం సంపీడ్యం పాపనాశనం ప్రాణాయామమిదం ప్రోక్తం ఋషిభిః పరికల్పితం. అందరూ కూడా ఓంకారాన్ని పఠిస్తూ ప్రాణాయామం చేయాలి. అందరూ కూడా బ్రహ్మభూర్భువస్సువరోం. అందరూ కూడా చేతులు తీసేసి నమస్కారం చేసుకుని మమ అనుకోండి. అందరూ కూడా ఉపాత్త సమస్త దుర్దక్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే వరదఖండే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావరియోర్ మధ్యప్రదేశే అఖండ గౌతమీ తీర చరణ సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన స్వస్తి శ్రీ వర్తమాన గురుముఖనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతౌ కార్తీక మాసే శుక్లపక్షే త్రయోదశ్యాం మందవాసరే శుభవాసర శుభ నక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం. అందరూ కూడా ఎవరి గోత్రం వాళ్ళు చెప్పుకోండి. ముందు గోత్రస్య, తర్వాత మీ భర్తల పేరు చెప్పుకోండి. నామధేయస్య, తర్వాత మీ పేరు చెప్పుకోండి. ధర్మపత్ని సమేతస్య. అందరూ కూడా అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మాది చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం. అందరూ కూడా భక్తిగా చెప్పాలమ్మా. మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి ఏది ప్రధానమంటే ముందు సంకల్పం. సంకల్పం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ఎవరైనా సరే ఆ సంకల్పం చెప్పడానికి బిడియపడవద్దు. ఎవరు కూడా మొహమాట పడకూడదు. ఎందుకంటే మనం చెప్పేది భగవంతుడికి చెప్తున్నాం. మా కోసమో మీకోసమో కాదు, భగవంతుని ఆరాధన చేస్తున్నాం. కావున మనం చెప్పేటువంటి సంకల్పం సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు వింటున్నాడనే భావంతో ముక్త కంఠంతో కళ్ళు మూసుకొని చెప్పండి. మమ జన్మ నక్షత్ర వశాతు నామ నక్షత్ర వశాతు నామాంశ వశాతు త్రివిధ గోచార వేద వశాచ్చ ఆదిత్యాది నవగ్రహ దేవత మధ్యే విశేషతః ఛాయా కుమారస్య శనేశ్వర గ్రహ దేవత పరిపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం
సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం కార్తీక మాస కార్తీక మాస మహాపర్వణి మహాపర్వణి శనత్రయోదశి శనిత్రయోదశి పుణ్యకాలే పుణ్యకాలే శని శని ప్రదోష ప్రదోష సమయేన సమయేన మమ మమ సహ కుటుంబస్య సహ కుటుంబస్య శనేశ్వర శనేశ్వర గ్రహ గ్రహ దోష దోష పరిహారార్థం పరిహారార్థం శనేశ్వర శనేశ్వర అనుగ్రహ అనుగ్రహ ప్రసాద ప్రసాద సిద్ధి ద్వారా సిద్ధిద్వారా కార్తీక మాస కార్తీక మాస మహాపర్వణి మహాపర్వణి అన్యోన్య అన్యోన్య సువాసినీభ్యః సువాసినేభ్యః మధ్యే మధ్యే పంచ పంచ షట్ షట్ త్రింశత్ త్రింశత్ ఉత్తర ఉత్తర దీప దీప మహోత్సవ మహోత్సవ అంగత్వేన అంగత్వేన దీపలక్ష్మి దీపలక్ష్మి పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ అనుగ్రహ ప్రసాద ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం నిరంతరం నిరంతరం దీప దీప నిత్య నిత్య దీప దీప ఆరాధన ఆరాధన పుణ్యఫల పుణ్యఫల అవాప్యర్థం అవాప్యర్థం మమ మమ సమస్త సమస్త పాప పాప పరిహారార్థం పరిహారార్థం కార్తీక కార్తీక దామోదర దామోదర స్వామి స్వామి పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ అనుగ్రహ ప్రసాద ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం ప్రదోష ప్రదోష సమయేన సమయేన బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ ముఖేన ముఖేన కార్తీక కార్తీక దీప దీప మహోత్సవ మహోత్సవ అంగత్వేన అంగత్వేన ఆదౌ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్తి పరిసమాప్తి అర్థం అర్థం మహాగణపతి మహాగణపతి ఆరాధనం ఆరాధనం బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ ముఖేన ముఖేన కారయిష్యే కారయిష్యే. అందరూ కూడా చుక్క నీళ్లు విడిచిపెట్టండి. అందరూ కూడా ఇక్కడ బ్రాహ్మణులు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏ కార్యక్రమం చేస్తున్నారో అదంతా కూడా మీరు చూసి ఆ యొక్క స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందండి. ఓం మహాగణపతయే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. ధ్యాయామి ఆవాహయామి స్వర్ణసింహాసనం సమర్పయామి పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి వస్త్రోపవీతార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి దివ్య పరిమళ గంధాన్ ధారయామి అలంకరణార్థం అనేక సువర్ణ పుష్పాన్ని సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం ప్రోక్ష్య పరిశుచ్య పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. అమృతఫలం నివేదయామి ప్రాణాపానం వ్యానోదాన సమానాయ స్వాహ. అమృతఫలం సమర్పయామి తాంబూలార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి నీరాజనం దర్శయామి. ఓం అందరూ కూడా స్వామికి నమస్కారం చేసుకుని హారతిస్తూ ఉన్నారు. ఓం కాణీపాక నివాసాయ కామితార్థ ప్రదాయనే సిద్ధి బుద్ధి సమేతాయ గణనాథాయ మంగళం. మహాగణపతయే నమః. కర్పూర నీరాజనం దర్శయామి నమస్కరోమి. అందరూ కళ్ళకత్తుకోండి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి. మహాగణపతయే నమః. ఛత్రజామరాజ తాంబూలాది మంత్రోపచార పూజాను సమర్పయామి. అనేన యావచ్చక్తి పూజా ఫలేన మహాగణపతి దేవత అర్పణమస్తు. ఏతత్ ఫలం శ్రీ మహాగణపతి దేవత చరణారవింద అర్పణమస్తు. ఏతత్ ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే హర్నిశం మయా దాసోయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ గణనాయక. మహాగణపతయే నమః. ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి. రాజమహేంద్రవరం ఎన్నో ఆలయాలకు పుణ్యస్థలి, మరెన్నో దేవాలయాలకు ప్రధాన కూడలి. ధవళేశ్వర జనార్దుని కోవెలకు వెళ్ళాలన్నా ఇటు సత్యదేవుడు
అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి చెంతకు వెళ్ళాలన్నా రాజమహేంద్రవరమే ప్రధాన కూడలి. మరి ఈరోజు ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం శని త్రయోదశి రోజున ఈ రాజమహేంద్రవరంలో మనం జరుపుకుంటున్నాం. నీలింజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తన్నమామి శనేశ్వర్యం. ఆ శనేశ్వరుని అనుగ్రహం మనందరికీ దక్కాలని వేడుకుంటూ మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు ఇప్పుడు శనేశ్వర అష్టోత్తరాన్ని పఠిస్తారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని ఆ శనేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ యొక్క మంత్రాన్ని పఠించండి. నేను శనేశ్వరుడికి 108 నామాలు పఠిస్తాను మీ అందరి తరఫున కూడా. మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆ యొక్క శనేశ్వరుని అనుగ్రహం మీకు కూడా కలగాలి అంటే ఓం శం శనేశ్వరాయ నమః. నేను 108 నామాలు కనుక చదివే లోపల మీరు ఆ మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించారనుకోండి, ఈ శని త్రయోదశి నాడు మహా ఉత్కృష్టమైనటువంటి శని దోషాలన్నీ కూడా నివృత్తి అవుతాయి. శనేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మనకి లభిస్తుంది. అట్లాగా మన యొక్క తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉండేటువంటి మనకి మందపల్లి బాగా దగ్గరగా ఉంటుంది. కానీ చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు, ఈ పాటికి వెళ్ళి ఆ యొక్క శనేశ్వరుని ఆరాధన చేసి ఉంటారు. కానీ ఆ యొక్క క్షేత్ర విశిష్టత గురించి చాలామంది తెలియకపోవచ్చు. కావున ఈ యొక్క శని ప్రదోష సమయంలో ఆ యొక్క క్షేత్ర మాహాత్మ్యం గురించి మనమందరూ కూడా తెలుసుకుందాం. పూర్వము అఖండ గౌతమి తీరాన నివాసం ఉండేటువంటి మహర్షులందరూ కూడా నిత్యం యజ్ఞయాగాదులు క్రతువులు చేసుకుంటూ ఉండేవారట. ఆ యొక్క యజ్ఞ యాగాల క్రతువులన్నీ కూడా మధ్యలో కొంతమంది రాక్షసులు భంగపరుస్తూ ఉండేవారు. ఆ రాక్షసులు ఎవరయ్యా అంటే గురుధ్రరథుడు, తర్వాత పిప్పలుడు అనేటువంటి 2 రాక్షసులు ఉండేవారట. వాళ్ళు ఆ యొక్క మహర్షులు చేసేటువంటి యజ్ఞయాగాదుల క్రతువులన్నీ కూడా ధ్వంసం చేస్తూ ఉండేవారట. అప్పుడు ఆ యొక్క మహర్షులందరూ కూడా ఆ యొక్క శనేశ్వరుని ఆరాధన చేస్తే ఈ యొక్క రాక్షస బాధ నివృత్తి అవుతుందని చెప్పేసి జాతకం చూసుకుని శనేశ్వరుని స్మరించారట. శని ప్రత్యక్షమై ఆ యొక్క 2 రాక్షసుల్ని కూడా సంహారం చేశారట. ఆ సంహారం చేసినప్పుడు శనేశ్వరుడు సంహారం చేసిన రాక్షసులు బ్రాహ్మణ జాతికి చెందినవారు కాబట్టి బ్రహ్మహత్యా దోషం చుట్టుకుంది శనేశ్వరుడికి. ఆ యొక్క దోషం పోవాలి అంటే ఎందుకంటే ఇది పూర్వం శ్రీరామచంద్రమూర్తి రావణ సంహారం చేసినప్పుడు మనకి రామేశ్వరంలో ఎలా అయితే ప్రతిష్ఠించారో శివ విగ్రహాన్ని, అట్లాగా శనేశ్వరుడు కూడా ఆ యొక్క దోషం పోవాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చాలా కాలం పాటు తపస్సు చేసుకొని శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించారట. శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత శనేశ్వరుడు బయలుదేరి వెళ్లే ముందు అనుకున్నాడట, నిత్యము ఈ స్వామిని ఎవరు ఆరాధన చేస్తారో, ధూపదీప నైవేద్యాలు ఎవరు పెట్టారో అని చెప్పేసి భావన చేతన ఆ యొక్క పరమేశ్వరునికి నమస్కారం చేసుకుని ఇలా అన్నాడట, ఓ మహేశ్వర, నిన్ను ఎవరైతే అర్చిస్తారో, నీకు ఎవరైతే నాకు ప్రీతికరమైనటువంటి నువ్వుల నూనెతో అభిషేకం చేస్తారో, నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి నువ్వులు చిమ్మిలి ఉండలుంటాయి, అవి ఎవరైతే నీకు సమర్పిస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా నా బాధ నివృత్తి అవుతుంది, నా యొక్క దోషం తగలకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి పరమేశ్వరుడికి నమస్కారం చేసుకుని ఆ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది వెళ్ళాడట. అట్లాగా పరమేశ్వరుడికి అభిషేకం చేయడం అంటే సాక్షాత్తు శనేశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడం. చాలామంది మందపల్లి అంటే అక్కడేదో శనేశ్వరుడు ఉంటాడు, శని అక్కడే ఉంటాడు అనుకుంటారు. కానీ శని అక్కడ లేడు, శని అక్కడికి వరం ఇచ్చాడు. కాబట్టి శనికి బాగా ప్రీతికరమైనటువంటి వారం మందవాసనం, కాబట్టి ఆ ఊరికి మందపల్లి అనేటువంటి నామధేయం కూడా వచ్చింది. కాబట్టి ఎవరైనా సరే మందపల్లి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఈశ్వరుడికి అర్చన కనుక చేసినట్లయితే శనిగ్రహ దోషాలన్నీ కూడా నివృత్తి అవుతాయని చెప్పేసి మనకి ఆ యొక్క స్థల పురాణంలో చెప్పబడి ఉంది. కాబట్టి మనం అందరూ కూడా స్వామికి నమస్కారం చేసుకుందాం. నేను చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని చెప్పండి. కోణస్థః, ముక్తకంఠంతో చెప్పాలమ్మా అందరూ కూడా. కోణస్థః పింగళో బభ్రుః కృష్ణః రౌద్రాంతకః యమః సౌరిః శనేశ్వరో మందః పిప్పలాతాత్ సంస్తుతః శనేశ్వరాయ నమః శనేశ్వరాయ నమః ఓం శం శనేశ్వరాయ నమః ఓం
శనేశ్వరాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం సర్వాభీష్టప్రదాయినే నమః. ఓం శరణ్యాయ నమః. ఓం వాగేశాన్యాయ నమః. ఓం సర్వశాన్యాయ నమః. ఓం మహాసౌమ్యాయ నమః. ఓం సురవంద్యాయ నమః. ఓం సురలోకవిహారిణే నమః. ఓం ఘనరూపాయ నమః. ఓం ఘనసార విలేపనాయ నమః. ఓం ఖద్యోదాతాయ నమః. ఓం మందచేష్టాయ నమః. ఓం మహేశాయ నమః. ఓం దాయపుత్రాయ నమః. ఓం శర్వాయ నమః. ఓం చతురస్థిర స్వభావాయ నమః. ఓం అచంచలాయ నమః. ఓం నీలవర్ణాయ నమః. ఓం నిత్యాయ నమః. ఓం నీలాంజనభాసాయ నమః. ఓం నీలాంబర విభూషితాయ నమః. ఓం నిశ్చలాయ నమః. ఓం వేద్యాయ నమః. ఓం విధురూపాయ నమః. ఓం వజ్రదేహాయ నమః. ఓం విరాగాయ నమః. ఓం గూఢాయ నమః. ఓం కూర్మాంగాయ నమః. ఓం కుత్సితాయ నమః. ఓం అవిద్యామూలనాశనాయ నమః. ఓం ఆయుష్యకరాయ నమః. ఓం విష్ణుభక్తాయ నమః. ఓం శివప్రియాయ నమః. ఓం వివిధగామదసేవితాయ నమః. ఓం విధిస్తుత్యాయ నమః. ఓం వంద్యాయ నమః. ఓం విరూపాక్షాయ నమః. ఓం గరిష్ఠాయ నమః. ఓం వజ్రాంకుశధరాయ నమః. ఓం జ్యేష్ఠపత్ని సమేతాయ నమః. ఓం వరదాభయహస్తాయ నమః. ఓం కౌష్టాఘనశరికర్త్రే నమః. ఓం స్తుత్యాయ నమః. ఓం భక్తవశ్యాయ నమః. ఓం భానుపుత్రాయ నమః. ఓం భవ్యాయ నమః. ఓం ధనదాయ నమః. ఓం అశేషజనవంద్యాయ నమః. ఓం విశేషఫలదాయినే నమః. ఓం పశూనాం పతయే నమః. ఓం ఖేజరాయ నమః. ఓం ఖగేశాయ నమః. ఓం ఘననీలాంబరాయ నమః. ఓం ఆర్యగణస్తుత్యాయ నమః. ఓం నిర్గుణాయ నమః. ఓం నంద్యాయ నమః. ఓం వందనీయాయ నమః. ఓం ధీరాయ నమః. ఓం దివ్యదేహాయ నమః. ఆర్యజన గక్షకాయ నమః. క్రూరశ్రేష్టాయ నమః. కళత్రపుత్ర శత్రుత్వకారణాయ నమః. ఓం పరిభోభిత భక్తకాయ నమః. ఓం పరభీతిహరాయ నమః. భక్త సంఘ మనోభీష్ట ఫలదాయ నమః. శ్రీ శనేశ్వరాయ నమః. సాంగ సపరివార సమేత శనేశ్వరాయ నమః. తవ దివ్య చరణారవిందయోః నానావిధ అష్టోత్తర శతనామ పూజాన్ సమర్పయామి. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని ఆ శనేశ్వరుడికి శ్లోకాన్ని మరొక మారు పఠిద్దాం. అందరూ కూడా నీలాంజన లీలాంజన సమాభాసం సమాభాసం రవిపుత్రం రవిపుత్రం యమాగ్రజం యమాగ్రజం ఛాయా ఛాయా మార్తాండ సంభూతం మార్తాండ సంభూతం తం నమామి తం నమామి శనేశ్వరం శనేశ్వరం శనేశ్వరాయ నమః. శనేశ్వరాయ నమః. ప్రార్థనా ప్రార్థనా నమస్కారాన్ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. సమర్పయామి. కోటలింగాల మహాక్షేత్రాన జరిగిన యజ్ఞగుండంలో శ్రీచక్రం మధ్య నుంచి రాజరాజేశ్వరీదేవి ప్రత్యక్షమైంది. ఆ శ్రీదేవి పేరునే ధరించిన ఈ ఊరు రాజమహేంద్రవరం అని పిలిపించుకుంటుంది. ఎన్నో యజ్ఞాలకు యాగాలకు ధార్మిక క్రతువులకు నిలయమైన ఈ రాజమహేంద్రవరం గతేడాది గోదావరి పుష్కరాల మహాహారతులు అందుకుంది. ఇంతటి పుణ్యస్థలిలో ఈరోజు మనం నిర్వహించుకున్న ఈ కార్తీక దీపోత్సవంలో కార్తీక దీపారాధన విశిష్టతను గురించి డాక్టర్ శ్రీ గోర్తి వెంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి ధార్మిక ఉపన్యాసాన్ని శ్రద్ధగా భక్తిగా విని ఆ శివకృపకు పాత్రలమవుదాం. బ్రహ్మస్వరూపోదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరః అస్తకాలే స్వయం విష్ణుః తస్మై శ్రీ మమ సద్గురవే నమః. శ్రీ విజయదుర్గాదేవ్యే నమః. కళాభ్యాం చూడాలంకృత శశికళాభ్యాం నిజ తపః ఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటిత ఫలాభ్యాం భవతు మే. శివాభ్యాం అస్తోక త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యాం
ఆనందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియం. కార్తీక మాసం పరమ పవిత్రమైనటువంటి మాసం. కృత్తిక నక్షత్రేణ యుక్త కాల కార్తీక అన్నారు. కృత్తిక నక్షత్రంతో ఉండేటువంటి ఒక మాహాత్యాన్నంతటినీ కూడా ఈ నెల రోజులు స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం చేత చేసేటువంటి మహా ఆనందకరమైనటువంటి సన్నివేశం ఇదంతా కూడా. ఎందుకంటే నా కార్తీక సమో మాస, కార్తీక మాసంతో సమానమైనటువంటి మాసము లేదు అన్నారు. కేవలం ఈ మాసానికే ఎందుకింతటి విశిష్టత వచ్చింది అంటే, సాధారణంగా అందరూ కూడా కార్తీక మాసం పరమశివునికి ప్రీతి పాత్రం అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. కానీ పరమశివునితో పాటుగా శ్రీమన్నారాయణుడికి కూడా అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి నెల రోజులు కూడా ఇది కార్తీక మాసంగా చెప్పడం జరుగుతోంది. అందుకనే ఈ కార్తీక మాసంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వాటికి స్థానాన్ని కల్పించింది శివపురాణము, లింగ పురాణము కూడా. దానిలో స్నానము, ధ్యానము, దానము, దీపము ముఖ్యంగా వీటిని చెయ్యాలని చెప్పేసి మనకి శివపురాణంలో చెప్పడం జరిగింది. ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలగాలి అంటే చాలా విశేషమైనటువంటి కృషి చెయ్యాలి. ఎందువల్లంటే దిగ్భస్మరహితం ఫాలం ధిగ్రామంచ శివాలయం ధిగనినం జన్మ దిగ్విద్యాం అశివాశ్రయాం. ఈశ్వరుని అర్చన లేనటువంటి జన్మ వృధా ఉంటుందని చెప్పన్నారు. అందుకనే పాలభాగంలో విభూతిని ధరించి ఈశ్వరునికి దర్శనం చేసుకోవాలని చెప్పేసి శివపురాణంలో చెప్పడం జరిగింది. మనం సాధారణంగా మామూలుగా ఈశ్వరుని యొక్క ఆలయానికి వెళుతున్నప్పుడు వెంటనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. కాదుట, ఆయన దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక పరివార దేవతల్లో ప్రధానమైనటువంటి మహానుభావుడు నందీశ్వరుడు అని చెప్పేసి అన్నారు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ముందు ఆయన యొక్క అనుజ్ఞ తీసుకోవాలట మనం. నందీశ్వర నమస్తుభ్యం సాంబానంద ప్రదాయక మహాదేవస్య సేవార్థం అనుజ్ఞాం దాతుమర్హసి అని ఆయనకి నమస్కారం చెయ్యాలి మనం. ఆయన నమస్కారం చేసిన తర్వాత, ఆయన యొక్క అనుజ్ఞ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి మహాగణాధిపతి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మనం నమస్కారం చేయాలి. సమస్త విఘ్నాలని దూరం చేసేటువంటి మహానుభావుడు గణాధిపతి కనుక ఆ గణపతి యొక్క అనుగ్రహం అయిన తర్వాత అప్పుడు లోపల ఉండేటువంటి ఏ పరమేశ్వరుడైతే ఉన్నాడో ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క సమక్షంలోకి మనం వెళ్ళి నిలబడాలి అని చెప్పేసి మనకి పురాణం చెప్పడం జరుగుతోంది. అంతేకాదు, సాధారణంగా ఈశ్వరుణ్ణి మనం ముట్టుకోవాలి అంటే నా రుద్రో రుద్రమర్చయేత్ అంటోంది వేదం కూడా. ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలగాలి అంటే మనలో కూడా ఎంతో కొంత రుద్రాంశ రావాలి అని చెప్పేసి అన్నారు. అందుకోసమే రుద్రాభిషేకం చేయడానికి మునుముందుగా మన శరీరాన్ని మంత్రపోతంగా పవిత్రం చేయడం కోసమై మహన్యాసం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చెబుతారు వేదంలో. మహత్ న్యాసం, ఆయా శరీర అంగములను మంత్రపోతంగా మన యొక్క శరీరాన్ని స్పృశించినట్లయితే మన శరీరం పవిత్రమవుతుంది. ఆ పవిత్రమైనటువంటి మహానుభావుని యొక్క అనుగ్రహమైనటువంటి ఇచ్చిన ఈ శరీరాన్ని ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క అభిషేకం చేయడానికి కోసం మనం వినియోగించుకోవాలి. అందుకోసం ఇది గొప్పదైనటువంటి తత్వంగా చెప్పడం జరుగుతోంది. అంతేకాదు, ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగాలంటే ఆయన ఏమిటండి, బోలాశంకరుడు. ఆయన నువ్వు అడగాలే కానీ ఎన్నైనా కూడా ఇచ్చేసేటువంటి మహానుభావుడు అండి ఆయన. నీలకంఠుని శిరముపై నీళ్లు చల్లి పత్తిరి ఇషుమంతయవ్వాడు పారవైచు కామధేనువు వాడింటి కాడి పసరము అల్ల సురశాఖి వాడింటి మల్లె చెట్టు. ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క సమక్షంలో వెళ్ళి ఆ నీలకంఠుని యొక్క శిరస్సుపై ఆ శివలింగంపై నీళ్లు అలా చిలకరిస్తే చాలుట పులకరించిపోయేటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి నీళ్లు పోస్తే బయటకు వచ్చేటప్పటికి బిందెడి వరాలు ఇస్తాటండి, అంతటి బోలాశంకరుడు ఆయన.
అందుకనే ఈశ్వరాత్ జ్ఞానమిచ్చేచ్ఛ, ఈశ్వరుడు జ్ఞానప్రదుడు. ఆయన్ని కనుక మనం స్తోత్రం చేస్తే సమస్తమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అంతేకాదు ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటిది బిల్వదళం. ఆ బిల్వదళాన్ని మనం కోస్తూ శివనామం చెప్పాలని చెప్పేసి లింగ పురాణంలో చెప్పారు. మనం మామూలుగా కొన్ని పత్రాలు కోస్తున్నప్పుడు ఆ మాటలు చెప్పుకుని ఈ మాటలు చెప్పుకుని మనం కోస్తూ ఉంటాం. అది దోషమని చెప్పాడు. ఈశ్వరుని యొక్క నామాన్ని చెప్పుకుంటూ పంచాక్షరి చెప్పుకుంటూ బిల్వదళాన్ని కొయ్యాలట. తులసి దళాలని ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రం చెప్పు అష్టాక్షరి చెప్పుకుంటూ తులసి దళాన్ని కొయ్యాలని చెప్పేసి అన్నారు. భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ఏ పుష్పాన్ని మనం వేస్తున్నా అది ఈశ్వరునికి అర్పణం చేస్తున్నాం కనుక ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితోటి మనం భగవంతునికి సమర్పించాలి. అటువంటి గొప్పదైనటువంటి తత్వము ఈశ్వరుని యొక్క తత్వం కనుక ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి మారేడు పత్రిని అలాగా భక్తితో గిరాటు వేస్తే చాలుట, ఒక్కసారి అలా వేస్తే చాలుట ఆయన ఆనందించేస్తాడు. అందుకనే త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రంచ త్రయాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం, అది దాని యొక్క అంతరార్థం. త్రిదళము అంటే 3 రకాలైన తత్వాలు ఉన్నాయి. ఒకటి బ్రహ్మ, ఒకటి విష్ణు, ఒకటి ఈశ్వరుడు. ఆ 3 యొక్క తత్వము త్రిదళము అంటే. ఇక తర్వాత సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము 3 గుణాలతో కూడుకున్నటువంటిది. ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి, ఈ 3 స్వరూపాలు కూడా త్రిదళము అన్నారు. త్రినేత్రయాయుధం ఈశ్వరుని చెప్పడం జరుగుతోంది. అందువల్ల ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూపము సాక్షాత్తు బిల్వదళం కనుక బిల్వదళాన్ని ఎప్పుడూ కూడా మనం తొక్కకూడదు. పవిత్రమైన ప్రదేశంలో దాన్ని ఉంచాలి. అయితే ఆ శివాలయంలో ఇచ్చిన తర్వాత వాటిని నందీశ్వరుడి దగ్గర ఉంచాలి తప్ప మనం వాటిని ధరించకూడదన్నారు. ఎందువల్లంటే ఈశ్వర ప్రసాదాన్ని నందీశ్వరుడి దగ్గర ఉంచాలి, పుష్పమైనా సరే పత్రమైనా సరే. అందువలన ఈశ్వరుని యొక్క సాక్షాత్ స్వరూపం ఈ మారేడు దళం కనుక దీనికే బిల్వదళము అన్నారు కనుక ఆ బిల్వదళము ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ లక్ష్మీదేవి కూడా నివసిస్తుందని చెప్పేసి మనకి విష్ణు పురాణంలోనూ దేవీ భాగవత పురాణంలోనూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంతటి గొప్పదైనటువంటి తత్వము ఈశ్వర తత్వం కనుక ఆ ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం నిత్యము కూడా పొందుతూ ఉన్నాం. పెద్దలు శ్రీ గోటి వెంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు తమ ప్రవచనాన్ని ఇప్పుడు కొనసాగిస్తారు. ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందుతూ ఉంటాం కదా. అసలు మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఈ మాట్లాడడానికి ఇచ్చేటువంటి ఒక శబ్దం ఏమిటయ్యా అంటే అదే ఓంకార స్వరూపము. శబ్దం ఈశ్వర ఇది ఉచ్చైః సార్ధచంద్రం బిభర్తియః అన్నాడు కాళిదాస మహాకవి కుమార సంభవ కావ్యంలో. ఏమిటి దీనికి అంతరార్థం అంటే శబ్దము ఈశ్వర, ఓంకారమే ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూపము అని ఎవరైతే అన్నారో సార్ధచంద్రం బిభర్తియః, అర్ధచంద్రుణ్ణి ఎవరైతే శిరస్సును ధరించారో ఆయన శంకరుడు. మరి శంకరుడు అన్నాం, శివుడు అన్నాం, పరమేశ్వరుడు అన్నాం, ఈశ్వరుడు అన్నాం, ఇలా అనేక రకాల పేర్లు కనపడుతున్నాయి కదండి. అసలు దీనికి అర్థాలు ఏమిటి, వాటి యొక్క పరమార్థం తెలుసుకోవాలి మనం. శం కరోతి ఇది శంకర. శం అంటే సుఖమును ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి మహానుభావుడు శంకరుడు అనేటువంటి పేరు. హరహర మహాదేవ శంభో శంకర అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం మనం. మొదటి హర అన్నదానికి అర్థం ఏంటయ్యా అంటే హరుడు అంటే శివుడు. ఇంకా రెండో అర్థానికి హర అని అర్థం ఏంటయ్యా అంటే మనము చేసుకున్నటువంటి పాపాలని హర పోగొట్టేవాడు అని అర్థం అనమాట. మహాదేవ, ఆయన మించినటువంటి దేవుడు ఇంకెక్కడా లేడు. అందుకనే మహాదేవ మహాదేవ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. శంభో శంకర, శం భాతీతి శంకర, శం భాతీతి. శం అంటే సుఖాన్ని ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి మహానుభావుడు, ఆయనకి శంభు అన్నారు, శంకరుడు అన్నారు. మీరు ఎలా పిలిచినా పలుకుతానయ్యా అని మహానుభావుడు అన్నాడు. నీలగ్రీవాస్థితి కంఠాహ అని చెప్పేసి మనకి నమ్మకంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. అంతటి మహత్తరమైనటువంటి శబ్దస్వరూపమైన నమస్తేస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః అంటోంది నమ్మకం.
ఇవన్నీ కూడా ఏకాదశ రుద్రులు. ఒక రుద్రుడు కాదురా, ఏకాదశ రుద్రులు ఉన్నారు. మరలా ఒక విషయం చెప్తా, శివుడు వేరు, రుద్రుడు వేరు. రుద్రుడు అంటే రోదయతి ఇది రుద్రః, మనల్ని ఆనందపరిచేవాడు ఆయనే, మనల్ని దుఃఖంలోకి తీసుకువెళ్ళేవాడు ఆయనే. అందుకనే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలగాలి అంటే ఈశ్వరుని యొక్క నామాన్ని నిత్యము జపం చేస్తూ ఉండాలి. అటువంటి తత్పరమే ఓంకార స్వరూపం. అందుకనే మనం ఓంకారం ఎంత గట్టిగా ఎక్కువ సార్లు అంటూ ఉంటామో ఆ లోపల ఉండేటువంటి మహాశక్తి ఒకటి ఉద్భవిస్తుందని చెప్పారు. అందుకనే ఈ ఓంకారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క ఢమరుకం నుంచి ఈ శబ్దములన్నీ వచ్చాయి. మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, ఈ మాట్లాడుకునేటువంటి శబ్దములన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? పాణిని అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు, ఒక మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ తపస్సుకి మెచ్చుకున్నటువంటి ఈశ్వరుడు 14 సార్లు ఢమరుగాన్ని మ్రోగించాట. ఇదిగో మన ఎదురుకుండా ఉండేటువంటి అదిగో ఆ త్రిశూలం, ఆ త్రిశూలము పక్కనే ఉండేటువంటి ఆ ఢమరుకము, ఆ ఢమరుకాన్ని ఒక్కసారి మ్రోగించాట. నృత్తావసానే నటరాజరాజౌ ననాదఢక్కాం నవ పంచవారం. నవ అంటే 9, పంచ అంటే 5, 14 సార్లు మ్రోగించాట. ఆ 14 సార్లు మ్రోగించినటువంటి శబ్దములను ఆధారంగా తీసుకుని ఈరోజు మనం చదువుకునేటువంటి వ్యాకరణ శాస్త్రమంతా కూడా వచ్చింది. అయువున్, అరుళక్, ఏవోం, అయౌచ్, హయవరట్, లన్, ఞమగణనం, జభై, ఘడదశ్, జబగడదశ్, కాఫా ఝాఠాథౌ, కభై, శషసర్, హల్ ఇది మాహేశ్వరాణి సూత్రాణి అనాది సంజ్ఞార్థాని ఏషామంచాయతః లంగ్ సూత్రే అకారశ్చ అకారాదిష్వకార ఉచ్చారణార్థః అన్నారు. ఇప్పుడు మనం అచ్చులు అంటున్నాం చూసారా, ఈ అచ్చులకి ప్రాతిపదిక ఏమిటయ్యా అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క ఢమరుకం నుంచి మ్రోగించినటువంటి ఏ 14 అక్షరాలున్నాయో వాటినే మనం అమ్మ అంటున్నాం, అలాగే అంబా అంటున్నాం. ఇన్ని లక్షణాలు దాంట్లో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క శబ్దానికి, ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక్కొక్క స్థానము చెప్పింది వ్యాకరణ శాస్త్రం. అటువంటి వ్యాకరణ శాస్త్రాన్ని అనుగ్రహించిన వాడు ఎవరు? మన వెనకాల ఉండేటువంటి పరమేశ్వరుడు. ఆయనకి నమస్కారం చేయాలి నిత్యము కూడా. శబ్దస్వరూపుడైన, శబ్దమే ఆయన యొక్క స్వరూపం, ఓంకారమే ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూపం అని చెబుతోంది శివపురాణం. ఇంతకన్నా ఏం కావాలి? అందుకనే శివకేశవ అభేదమే ఈ కార్తీక మాసము. సాధారణంగా అందరూ కూడా ఒక్క శివునికే ప్రీతికరం అని అంటారు. కాదు, గోవిందుడికి కూడా అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటిది. అందుకనే దానికి మీరు వెలిగించేటువంటి దీపారాధన యొక్క అంతరార్థం కూడా అదే. గోఘృతము అంటే ఆవు నెయ్యి. మీరు ఆవు నేతితో దీపారాధన చేస్తారు. ఈ ఆవు నెయ్యి ఎవరి యొక్క స్వరూపం అంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క స్వరూపం అంటే. మరి వెలిగించేటువంటి ఈ దీపపు కాంతి ఎవరి స్వరూపము? అది ఈశ్వరుని యొక్క స్వరూపం. అందువలన ఈ దీపారాధనలో కూడా ఈశ్వరుడు అలాగే గోవిందుడు ఇద్దరూ కలిసే ఉన్నారు. ఒకానొక సందర్భంలో చెప్పాడు శ్రీ మహావిష్ణువు, మద్భక్తాః శంకరద్వేషీ మద్వేషీ శంకర ప్రియః తావుభౌ నరకం యాతః యావచ్చంద్ర దివాకరౌ. ఎవరైతే శివకేశవులకి అభేదం చెబుతూ ఉంటారో సూర్యచంద్రుడు ఉన్నంత వరకు కూడా నరకంలో పడి కొట్టుకుంటారని చెప్పాడు. సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు తన కింకరులతో చెప్పినటువంటి మాట. ఒరే అబ్బాయి, మీరు ఎవరు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారేమో, మద్భక్తా శంకరద్వేషి, నా భక్తుడు ఎవరు కూడా శివుణ్ణి ద్వేషించకూడదు. శివభక్తులు మీరు అందరూ కూడా మనందరం ఒకటే. శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే శివస్య హృదయగం విష్ణు విష్ణోశ్చ హృదయగం శివ. ఈ తత్వం తెలుసుకుంటే అదే శివకేశవుల యొక్క స్వరూపంగా చెప్పడం జరిగింది. మనం సాధారణంగా అర్ధనారీశ్వర స్వరూపం అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటాం. ఈ అర్ధనారీశ్వర స్వరూపం అమ్మవారు అలాగే అయ్యవారు అనుకుంటూ ఉంటాం. వాటితో పాటుకి ఇంకొక విషయం కనుక తెలిసేసినట్లయితే మా గురువుగారు అయినటువంటి ఎదురుబాక ఘాట్ గారు చెప్పారు, శివుడు కేశవుడు యొక్క స్వరూపమే అర్ధనారీశ్వర తత్వము అని చెప్పేసి అన్నారు. అందువలన శివకేశవుల యొక్క స్వరూపమే సాక్షాత్తు ఇదిగో ఈ కార్తీక మాసము. అందువలన ఎన్ని మాసాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా నా కార్తీక సమో మాస అని చెప్పాడు. ఎందుకు చెప్పాడు? ఒక దానం చేసిన, ఒక జపం చేసిన, ఒక మంత్రాన్ని తీసుకున్న, ఏ రకమైనటువంటి దీపదానాలు చేసినా, దీపాలు వెలిగించినప్పటికీ కూడా సమస్తమైనటువంటి సౌఖ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి మాసము ఈశ్వర స్వరూపమైనటువంటి ఈ కార్తీక మాసం. అటువంటి కార్తీక మాసంలో
ఎన్ని రకాలైనటువంటి పుణ్యాలు మనం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందేటువంటి ఒకానొక గొప్ప తత్వమే దీని గురించి చెబుతూ ఉంటాం. అందువల్ల మనందరం కూడా అనేక రకాలుగా వాదులాడుకుంటూ ఉంటాం. ఆ వాదులాడుకోవాలక్కర్లేదు. శంకరాచార్యుల వారు ఒకే మాట చెప్పాడు, ఏమయ్యా ఇవేం అక్కర్లేదు, నాకు కావాల్సింది ఆఖరికి వనేచడంతటి వాడికి కూడా అనుగ్రహాన్ని పొందించాడు. ఆఖరికి కిరాతకుడు కూడా భగవంతుడు అనుగ్రహించాడంటే అంతంగా ఎన్ని కావాలి చెప్పండి ఒకసారి. మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతే అంగస్య కూర్చాయతే గండూషాంబు నిషేచనం పురరిపోర్దివ్యాభిషేకాయతే కించిత్ భక్షిత మాంసశేష కబలం దివ్యోపహారాయతే భక్తిహ్యం నకరోత్యహో వనచరో భక్తావతంసాయతే. ఈశ్వరుడు యందు సంపూర్ణమైన భక్తి ఉండాలి నీకు. అందువలన చిత్తశుద్ధి లేని శివపూజ చేయాలయ్యా అన్నాడు. వేమన గారు ఎంత ఆలోచన చేసే మాట అన్నాడో చూడండి. అందువలన ఇక్కడ కూడా కిరాతకుడైనటువంటి ఈ కన్నప్ప మొట్టమొదట తిన్నడు అతని పేరు. ఆ తిన్నడు కాస్త తర్వాత కన్నప్పగా మారుతాడు. అటువంటి ఆ వనేచుడు ఏం చేశాడంటే మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతే అంగస్య కూర్చాయతే, శివలింగం మీద ఉండేటువంటి ఆ పుష్పాలని తను నిత్యము వేసుకునేటువంటి పాదరక్షలు చెప్పులు తోడుతోడు తుడిచేటండి. మనం ఏమనుకుంటాం, అయ్య బాబోయ్ ఇంకేమిటి అపరాధం చేశాడు సంహరించేస్తాడు శివుడు అనుకుంటాం. కానీ అలా కాదురా. ఆయనకి ఎలా ఉందంటే కళ్యాణ సమయంలో శివ కళ్యాణం జరుగుతున్నప్పుడు దర్భల చేత ఆయన యొక్క శిరస్సు పైన ఇలా ముట్టిస్తారు. అలా చేసినట్టుగా ఉందిట. అందుకే కావాల్సింది ఏమిటి అంటే భక్తి కావాలి. ఇక రెండోది, ఆయనకు అభిషేకం అంటే ఇష్టం కదండి. స్వర్ణముఖి నదిలోకి వెళ్ళి శుభ్రంగా స్నానం చేశాడు. నీళ్లు పట్టుకొచ్చాడు. మా శివయ్య మా శివయ్య మా శివయ్య అని చెప్పేసి ఆనందించి వెళ్ళిపోతున్నాడు. జానపదుడు వాడు, కిరాతకుడు. కావలసింది భక్తి. అదిగో ఆ నీళ్లు పట్టుకు వెళ్ళిపోయి చిలకరిస్తూ ఉంటుంటే 2 సార్లు పట్టుకెళ్ళాడు. 2 సార్లు కుదరలేదు. ఇక 3వసారి ఏం చేశాడంటే గండు ఉషాంబు నిషేచనం పురరిపోర్ దివ్యాభిషేకాయతే, ఆ నీటిని పుక్కిడి పట్టాడు. ఆ పుక్కిడి పట్టినటువంటి నీటిని పట్టుకొచ్చి ఆ స్వామికి అభిషేకం చేస్తే నీళ్లు అలా చిలకరిస్తే మహన్యాసపూర్వక రుద్రాభిషేకం చేస్తే ఎంత ఆనందిస్తాడో అంత ఆనందించేటండి పరమశివుడు. అంతకన్నా ఏం కావాలి? అది భక్తి యొక్క తత్వము. ఆ భక్తి మనలో రావాలి. అటువంటి ఆ భక్తిని నిరంతరము కూడా అనుగ్రహించముందేందుకు కోసమై ఈశ్వరుని యొక్క కృపా కటాక్ష వీక్షణలు నిరంతరము కూడా మనకు ఉండాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ స్వస్తి. ఫ్రీడమ్ ఫిజికల్లీ రిఫైన్డ్ రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ సమర్పించు కార్తీక దీపోత్సవం పవర్డ్ బై బ్రిడ్జ్ కౌంటీ రాజమహేంద్రవరం, లేపాక్షి రైస్, రాకీ ఎవెన్యూస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, శశి విద్యా సంస్థలు వేలివెన్ను, గోపురం పసుపు కుంకుమ. అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ తిరుమల విద్యా సంస్థలు రాజమహేంద్రవరం, డాఫ్నీ సివిల్స్ అకాడమీ, రేడియన్స్ అడ్వాన్స్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ రాజమహేంద్రవరం, శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫైనాన్స్ రాజమహేంద్రవరం, వైభవ్ జ్యువెలర్స్, ప్రగతి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్, అల్చురిమా ఇన్ఫ్రా, శ్రీ సత్యదేవ నర్సరీ కడియపులంక, బీజాపూరి గ్రూప్ రాజమహేంద్రవరం, బొమ్మన రాజకుమార్ రాజమహేంద్రవరం. డివోషనల్ పార్ట్నర్స్ శ్రీ విజయదుర్గా నర్సరీ కడియపులంక, అపర్ణ జూట్ అండ్ పూజా స్టోర్స్ విజయవాడ, ఏస్ బ్రాండ్ పూజా నువ్వుల నూనె. హాస్పిటాలిటీ పార్ట్నర్ రివర్ బే రిసార్ట్స్. ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు. హారతిగా వెలిగించే జ్యోతికి ఎన్నెన్నో స్వరూపాలు. వంటింట మండితే అన్నం వండుకునే పొయ్యి అవుతుంది. నట్టింట మండితే వెలుగు దివ్య అవుతుంది. అలాగే మదిలో జ్వలిస్తే జ్ఞానోదయం అవుతుంది. జ్యోతి వెలిగే ప్రదేశం బట్టి దాని యొక్క స్వరూపం మారిపోతుంది. కార్తీక దీపాల వరుసలో వెలిగితే కార్తీక దీపమై శుభాలను కలిగిస్తుంది. అటువంటి దీప ప్రజ్వలనాన్ని మనం ఇప్పుడు వెలిగించుకుందాం. మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు ఇప్పుడు మనందరి చేత సామూహిక దీపారాధన కార్యక్రమాన్ని చేయిస్తారు. ఆ తరువాత దీపలక్ష్మి పూజ కొనసాగుతుంది. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని ఇప్పుడు మనం దీపలక్ష్మీదేవి యొక్క ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇందాకటి నుంచి మనం ప్రవచనాలు వింటూ ఉన్నాం, స్వామి పూజ చేసుకుంటాం, గణపతి ఆరాధన చేసుకున్నాం. ఎవరు ఏ ప్రవచనం చెప్పినా కూడా
స్వామిని స్తోత్రం చేసుకోండి, స్వామిని స్మరించండి, మన పాపాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. కావున ఇప్పుడు మనం చేసేటువంటి దీపలక్ష్మి పూజకి ముందుగా ఒక్కసారి పరమేశ్వరుడు ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా కైలాసంలో తాండవం చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ తాండవం చేసేటప్పుడు మన స్వామిని ఆర్తితో ఒక్కసారి స్తుతించి ఈ దీపలక్ష్మి యొక్క దేవతని ఆరాధన చేసుకుందాం. నేను చెప్పేటువంటి నామాన్ని, సంకీర్తనాన్ని అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో బిగ్గరగా చెప్తే పరమేశ్వరుడు పరవశించిపోతాడు. కాబట్టి అందరూ కూడా చెప్పండి. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ. అద్భుత విగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ. ఆనందామృత ఆర్తక రక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ. అందుకళాధర ఇంద్రాద్రిప్రియ సుందర రూప సురేశ శివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ. సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ సదాశివ, సాంబ శివ. హర నమః పార్వతీ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర హర. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని శ్రీం శ్రీ దీపలక్ష్మ్యై నమః, దీపలక్ష్మీ నమః. అందరూ ఒకసారి మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ దీపంలో ఒత్తులన్నీ కూడా దగ్గరికి చేసుకొని ఒక ఒత్తి తీసుకొని నేను మంత్రం చెప్తూ ఉంటాను. అందరూ కూడా దీపలక్ష్మీ నమః అనుకుంటూ వెలిగిస్తూ ఉండండి. ఓం సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వందినా యోజితం ప్రియం గృహాణమంగళదీపంత్రైలోక్యతిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి నరకాత్ ఘోరాత్ దివ్యజ్యోతిర్నమోస్తుతే. జటాటవీకలజ్జల ప్రవాహ భావితస్థలే గలేవలంబ్యలంబితాంభుజంగతుంగమాలికా డమఢమఢమఢమన్నినాదవఢమర్వయం చకార చండ తాండవం తనోతు న శివ శివం. జటాకటాహ సంభ్రమ భ్రమన్నిలింపనిర్ఝరి విలోల వీచి వల్లరీ విరాజమానమూర్ధని స్థగద్ధగద్ధగజ్వలల్లరాట పట్టపావకే కిశోర చంద్రశేఖరే రతి ప్రతిక్షణం మమ హరాధరేంద్ర నందిని విలాస బంధు బంధురస్ఫురత్తి కంత సంతతి ప్రమోదమాన మానసే కృపాకటాక్ష ధోరణీ నిరుద్ధ దుర్ధరాపది క్వచిత్ దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని జటాభుజంగ పింగళ స్ఫురత్మణామణి ప్రభా కదంబ కుంకుమద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే మధాంధ సింధురస్ఫురత్వభుస్తరీయ మేదురే మనో వినోదమద్భుతం విభక్తు భూత భక్తరీ సహస్రలోచన ప్రభృత్య శేషలేఖ శేఖర ప్రసూన ధూళి ధోరణి విధూసరాంఘ్రి పీఠభూ భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధ జాట చూటక శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోర బంధు శేఖర లలాటచక్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభానిదీత పంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకం సుభామయూఖలేఖయా విరాజమాన
చంద్రశేఖరం మహాకపాలితం పదే శిరోజకాలమస్పునః कराळभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरद्गुहोनिशीधिनीतम प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरः तनोतु तृप्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरश्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं मदच्छिरं बुदच्छिरं भवच्छिरं मखच्छिरं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे सर्वमंगला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे जयत्पदभ्रविभ्रमध्रमद्भुजङ्गमश्वतद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराळभालहव्यः धिमिद्धिमिद्धिनिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः विचित्र तल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकध्वजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समः प्रबुद्धिकः सदा शिवं भजाम्यहम् सदा निरिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्तमञ्जरिं वहन् विलोललोललोचनोलनाम भाललग्नकच्चिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं तवं पठन् स्मरन् ध्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरौ तु भक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजाव निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदाङ्घसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेधुरि मनोविनोदमद्भुतं विभर्तुभूतभर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विभूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक శ్రీయంజిరాయ జాయతాం అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని మీకు ఇచ్చినటువంటి పూజా ద్రవ్యాల్లో పసుపు కుంకుమ ఉంటాయి, అవి తీసుకొని ఆ దీపంలో ఉన్నటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారిగా భావం చేస్తూ ఆ యొక్క ప్రమిదికి అలంకారం చేయండి. ఓం సాంగ సపరివార సమేత శ్రీ దీపలక్ష్మ్యై నమః. లం పృథివీ తత్వాత్మనే గంధం పరికల్పయామి. హం ఆకాశతత్వాత్మనే పుష్పం పరికల్పయామి. యం వాయుతత్వాత్మనే
ధూపం పరికల్పయామి. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని అక్షతలు తీసుకోండి. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అక్షతలు తీసుకొని నేను చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని పఠించి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం అందరూ కూడా బిగ్గరగా చెప్పాలమ్మా. లక్ష్మీ అమ్మవారి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి మనం బిగ్గరగా చెప్తే అమ్మవారికి ప్రసన్నం అవుతుంది. ఓం శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. దీపలక్ష్మ్యై నమః. ఓం శ్రీం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః. రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః. రాజ్యలక్ష్మీ రాజ్యలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం. నమస్తుభ్యం. సర్వా సర్వా సామ్రాజ్యదాయిని సామ్రాజ్యదాయిని రాజ్యం దేహి రాజ్యం దేహి శ్రియం దేహి శ్రియం దేహి రాజేశ్వరి రాజేశ్వరి నమోస్తుతే. నమోస్తుతే. ఓం ఓం శ్రీం శ్రీం దీపలక్ష్మ్యై నమః. దీపలక్ష్మీ నమః. దీపలక్ష్మ్యై నమః. కళ్ళకద్దుకొని అమ్మవారి దగ్గర వేసేయండి. సర్వోపచార పూజార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. మీకు ఇచ్చినటువంటి ఖండ శర్కర ఉంటుంది, దాంట్లో పటికి బెల్లం మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి చాలా ప్రీతి. దాని మీద ఒక చుక్క నీళ్లు చల్లి అమ్మవారికి నివేదన చేయండి అందరూ కూడా. సాంగ సపరివార సమేత శ్రీ దీపలక్ష్మ్యై నమః. ప్రోక్ష్యా పరిషిత్యా పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్షాయ నమః. అందరూ కూడా నీళ్లు చల్లుతున్నారా అమ్మ? దీపలక్ష్మ్యై నమః. ఖండ శర్కరం నివేదయామి. ఓం ప్రాణాయ నమః. ఓం అపానాయ నమః. ఓం యానాయ నమః. ఓం ఉదానాయ నమః. ఓం సమానాయ నమః. అందరూ కూడా అక్షతలు తీసుకొని కళ్ళకద్దుకుని అమ్మవారి దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. సాంగ సపరివార సమేత శ్రీ దీపలక్ష్మ్యై నమః. సర్వోపచార పూజార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. రాజమహేంద్రవరం ఆవరణలో వెలిగించుకున్న ఈ కార్తీక దీపాల వెలుగులు గోదావరి నదీ జలాల తలతలల్లో ప్రతిబింబించాయి. చంద్ర సహోదరి అయిన లక్ష్మీదేవికి మనం చేసిన దీపలక్ష్మి పూజను సాక్షాత్తు ఆకాశాన ఉన్న ఆ చంద్రుడు ప్రత్యక్ష సాక్షి అయి నిలిచాడు. కైలాసవాసి అయిన ఆ పరమేశ్వరుడు భూలోక విహారి అయ్యాడు. ఇంతటి పుణ్యఫలాన్ని దక్కించిన ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన స్పాన్సర్స్ ను ఇప్పుడు మనం సత్కరించుకుందాం. వారికి మెమోంటోస్ జారీ చేయడానికి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రాజమహేంద్రవరం పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ మాగంటి మురళీమోహన్ గారిని, అలాగే శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీ ఆదిరెడ్డి అప్పారావు గారిని గౌరవప్రదంగా వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇక జ్ఞాపికలు అందుకోవటానికి వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఫ్రీడమ్ రైస్ బ్రౌన్ ఆయిల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శ్రీ నారాయణరావు గారిని మరియు బ్రిడ్జ్ కౌంటీ మార్కెటింగ్ సీనియర్ మేనేజర్ శ్రీ శివకృష్ణ గారిని, అలాగే లేపాక్షి రైస్ అధినేత శ్రీ వల్లూరి సత్య శ్రీరామ్ గారిని మరియు రాకీ ఎవెన్యూస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ రామయ్య వేణు గారిని, అలాగే శశి విద్యా సంస్థల చైర్మన్ శ్రీ బూరుగుపల్లి వేణుగోపాలకృష్ణ గారిని మరియు తిరుమల విద్యా సంస్థల చైర్మన్ నున్న తిరుమలరావు గారిని, అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర ఫైనాన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రావిపాటి మదన గోపాల్ గారిని మరియు బొమ్మన రాజ్ కుమార్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బొమ్మన రాజ్ కుమార్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇక వైభవ్ జ్యువెలర్స్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా మేనేజర్ శ్రీకాంత్ గారిని మరియు ప్రగతి టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్ డాక్టర్ సజ్జా పద్మ గారిని, అలాగే అల్చురిమా ఇన్ఫ్రా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ మద్దిరెడ్డి ఏసునాయుడు గారిని మరియు శ్రీ సత్యదేవ నర్సరీ అధినేత శ్రీ పుల్లా సత్యనారాయణరావు గారిని మరియు బీజాపురి గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ ఆకుల సత్యనారాయణ గారిని మరియు శ్రీ విజయదుర్గ నర్సరీ అధినేత శ్రీ రావుపాటి రామకృష్ణ గారిని, అలాగే అపర్ణ జూట్ అండ్ పూజా స్టోర్స్ శ్రీ భరత్ గారిని, అలాగే ఏస్ బ్రాండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ శ్రీ నారాయణరావు గారిని మరియు రివర్ బే రిసార్ట్స్ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీ సురేష్ గారిని, అలాగే ఎస్కేవిటి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ శ్రీ శ్రీరామమూర్తి గారిని వేదికపైకి వచ్చి జ్ఞాపికలు అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.
అలాగే డాఫ్నీ సివిల్స్ అకాడమీ వారి ప్రతినిధిని వేదికపైకి వచ్చి జ్ఞాపికలు అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరియు రేడియన్స్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ డాక్టర్ CHVVV ప్రసాద్ గారిని వేదికపైకి వచ్చి జ్ఞాపికలు అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ కార్తీక దీపోత్సవం కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వారందరికీ కూడా ఇప్పుడు మన వైదిక నిర్వాహకులు శ్రీ రఘురామ అవధాని గారు శాంతి వచనాలు పలికి ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చి ఆ పరమేశ్వరునికి నక్షత్ర హారతిని అందిస్తారు. అగ్నిర్నః పాదకృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాదా విచక్షణం అవిరాజం జ్యోతనా యస్య భాంతిరశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వాః సకృత్తికాభిరభిధం వసానః అగ్నిర్నో దేవస్తు వివేదధాతు అఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యः సర్వేభ్యः సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యः. హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ హర హర మహాదేవ. శంభో శంకర శంభో శంకర శంభో శంకర. ఈశాయ చ శ్రీశాయ చ శర్వాయ చ సర్వాయ చ హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర
కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన రాజమహేంద్రవరం ఆడపడుచులకు, ముఖ్య అతిథులకు, పోలీస్ శాఖ వారికి, ఫైర్ సిబ్బందికి, అలాగే ఈ ప్రాంగణాన్ని ఇచ్చి మనకు సహకరించినటువంటి కాలేజీ యాజమాన్యానికి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ రేపు తణుకులో జరగబోయే ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమాన్ని లైవ్ ద్వారా వీక్షిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ వీక్షించాలి అని అనుకునేవారు www.facebook.com/ETV దీపోత్సవం అని ఫేస్బుక్ పేజీలను చూడొచ్చు. అలాగే యూట్యూబ్లో కూడా వీక్షించవచ్చు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. శుభరాత్రి. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి అమ్మా. ధర్మస్య 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 జయోస్తు జయోస్తు ధర్మస్య ధర్మస్య జయోస్తు జయోస్తు అధర్మస్య అధర్మస్య నాశోస్తు నాశోస్తు అధర్మస్య అధర్మస్య నాశోస్తు నాశోస్తు ప్రాణిషు ప్రాణిషు సద్భావనాస్తు సద్భావనాస్తు విశ్వస్య విశ్వస్య కళ్యాణమస్తు కళ్యాణమస్తు సర్వే జనాః సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు సుఖినో భవంతు హర నమః పార్వతీ పదే